साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. Happy birthday to you. 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From old friends and new, from young hearts and true, may God's love go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. It's a happy birthday. May you live to be. നന്നായി വരണമേ ഇന്ന് ഉത്തമനായ മിശിഹാതിരുവുള്ളം ഉന്മയെഴുന്നൽക വേണം. കന്ദീശനായ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ട് കർപ്പൂര പന്തലകമേ. ഒരു ചെറിയ വിസ്തീർണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ തൊമ്മി തോട്ടത്തിനെ ക്ഷണിക്കും. സ്നേഹമുള്ളവരെ,
നമ്മുടെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ മെമ്പർമാരുടെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ 53 മെമ്പർമാരാണ് നമുക്കുള്ളത്. എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 12 മാസത്തെ 4 തവണയായിട്ട് നമ്മൾ വീതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരിയിൽ ഈ മെമ്പർമാരുടെ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 തവണകൾ ഡിസംബർ വരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആഘോഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഭാവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നേർന്നുകൊണ്ടും ഇവർക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration, party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration, everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. It's a perfect motivation. Feel the vibe, enjoy the fascination. All your friends are here tonight. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect situation. Hale and hearty, what a combination. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. Happy birthday, we sing to you. May all your dreams come Happy, always true. happy birthday. We sing to you forever and ever. Happy birthday, we sing
എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മുടെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ 6 മെമ്പർമാരുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അവരെ 6 പേരെയും ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ കുര്യാക്കോസ് ചേട്ടൻ, മമ്മിയാലി, വെൽക്കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ജോയി കദളിക്കാട്ടിൽ. മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ മാത്യു പഴയപുരയിൽ. നാലാമതായി നമ്മുടെ ഐസക് എട്ടുപറയിൽ, വെൽക്കം. അഞ്ചാമതായി നമ്മുടെ സണ്ണി കുളത്തിൽ. ആറാമത് ഒരു വ്യക്തി കൂടിയുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആണ്, വന്നിട്ട് പോയതാണ്. റെജി പാറപ്പുറമിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അയാളെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന, എല്ലാവരും ഏറ്റു നിന്ന് നമുക്കൊരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീയെഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തി എന്നുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീയെഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തി എന്നുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ. സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ആർദ്രവമായ സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മുടെ 6 പേരുടെ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ഘോഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം. അതിൽ കുര്യാക്കോസ് ഒമ്മിയാലില് 1, രണ്ടാമതായിട്ട് ജോയി കദളിക്കാട്ടില്, മൂന്നാമത് മാത്യു നമ്മുടെ കൈക്കാരൻ പഴയപാലയിൽ, പിന്നെ ഐസക് എട്ടുപറയിൽ, പിന്നെ സണ്ണി കുളത്തിൽ. അതുകൂടാതെ ഒരാളുടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റെജി പാറപ്പറമ്പിൽ. ഇവർ 6 പേരാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ബർത്ത്ഡേ ഘോഷിക്കുന്നവർ. അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും, ബർത്ത്ഡേ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം നേരുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു നല്ല ഏർപ്പാടായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇത് സ്വാഗതം പറയാനായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് മടിച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയണം പേഴ്സണലി. അത് എല്ലാവരെയും ആകെ മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അറിയാം, പക്ഷേ അവരുടെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മടി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി എല്ലാം വന്നോളും. അടുത്ത ഒരു 1-2 വർഷത്തിനകം എല്ലാവരെയും പേഴ്സണലി അറിയുകയും അതിനോടൊപ്പം എല്ലാവരിലും കൂടുതലായ സ്നേഹം വളരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടും. പക്ഷേ ഇപ്പം താൽക്കാലികമായിട്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതിനോടൊപ്പം ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്ത് ഇവരെ വളരെ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നിർത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. അടുത്തതായി ആശംസാ പ്രസംഗം ജോപ്പോൺ തേനദാനം ചേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും തുമ്മിയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമസ്കാരം 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 നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 6 പേരെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ജോസിയേട്ടൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റാണ്. എനിക്കും അവരെ പറ്റിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് കുര്യാക്കോസ് വളരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവും
ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും കുര്യാക്കോസിന് നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈക്കാരൻ മാത്യു, ജോയി, സണ്ണി, ഐസക്ക് എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ എല്ലാ പിറന്നാൾ ആശംസകളും. ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ പിറന്നാൾ കൂടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നമസ്കരിക്കും. അടുത്തതായി നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പിരിച്ചു കൂട്ടാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ 12 കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരാണുള്ളത്. അവരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതിനായി നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനും സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ കുര്യാക്കോസ് ചേട്ടനെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാത്തുച്ചേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ കതിൽക്കാട്ടി ജോയി, കുളത്തിൽ സണ്ണി, ഐസക്ക് എട്ടുപറ, അതുപോലെ തന്നെ റജി പാറയപ്പറമ്പിൽ. റജി ഇവിടെ എത്തും. അല്പം വൈകി പുള്ളി സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അല്പം താമസിച്ചേ വരുവുള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ അംഗങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ വരാന്തയിലിരുന്ന് 5-8 പേര് കൂടി പന്ത് തട്ടിക്കളിച്ച് ആരംഭിച്ച ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിങ്ങനെ വളർന്ന് 53 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘമായിട്ട്, ഒരു സംഘടനയായിട്ട്, ഒരു സംഘടനാ രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുകയും അതിലൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒരു 60 വയസ്സിന് മേളിലുള്ള ആളുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും. 60 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു വിനോദത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിനോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ 5ഓളം വിനോദയാത്രകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് ഫാമിലിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിനോദയാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബർത്ത്ഡേ, ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ജന്മദിന ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നത് നമ്മുടെ കളപ്പുര ലൂക്കായുടെ വസതിയിലാണ്. അന്നും ഇതുപോലെ 4-5 പേരുടെ ബർത്ത്ഡേയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആയതിനാൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റി കൂടി തീരുമാനിച്ച് ഒരു വർഷം 4 പ്രാവശ്യം ജന്മദിനം കൊണ്ടാടണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസം, ഈ മാസത്തിലുള്ള ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ബർത്ത്ഡേ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴുള്ള ബർത്ത്ഡേ ആണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച് വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം, അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷം, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവോണം ആഘോഷം, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അല്പം പ്രായം ചെന്നവരാണ്. എല്ലാവരും മിക്കവാറും ആളുകൾ 2 അംഗങ്ങൾ മാത്രം, ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രമായി താമസിക്കുന്ന വീടുകളാണ് കൂടുതലും. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം എനിക്കാണേലും ഞാനും ഭാര്യയും മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു മേലാഴിക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്
മക്കളുണ്ട്, പക്ഷേ അവരെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ഓടിയെത്താൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അയൽവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും നമ്മുടെ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ള ആളുകളുമാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനുള്ളത്. നമുക്ക് 1-2 പേർക്ക് നമ്മൾ അസുഖം, ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള 1-2 പേർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയുകയും ഓടിച്ചെല്ലുകയും അവർക്ക് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ നൽകുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ശകലം കുറേ സമയം നമുക്ക് നിന്ന് സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സഹായവും നമ്മൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഈ സംഘടന കൊണ്ട്. നമുക്കിവിടെ രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ യാതൊരു ഇടപെടലുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയ്ക്കകത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് തുച്ഛമായ ആളുകളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ വളരെയധികം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം കണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി വരുന്നവരാണ് പലരും. ഇപ്പം ഐസക് വിദേശത്തു നിന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വന്നത്. വന്നു കഴിഞ്ഞ ഐസക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ലൈവ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മിക്കവാറും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഐസക് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷപ്രദമാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചേർക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ശരി ഈ ബർത്ത്ഡേ മുതൽ നമുക്ക് ഐസക്കിനെ ചേർക്കാം എന്ന് പറയുകയും, പക്ഷേ ഐസക്കിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയും ഈ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പം ഐസക്കിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ചേർത്തത്. അപ്പം ഐസക്കും വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടത്തി, വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടത്തിയത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തതെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലായിപ്പോയി. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കളർഫുള്ളാക്കി, അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഓരോരോ ഐറ്റംസുകൾ ചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഇച്ചിരി ബാധ്യതയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു. നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയത്. പക്ഷേ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ കുറേ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള തുമ്പി അവതരിപ്പിക്കും. അതിനകത്ത് 9,000 ചെല്ലുവാനും രൂപയോളം നമുക്ക് ബാധ്യത വന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈ പരിപാടിയെല്ലാം നടത്തുന്നത്. നമ്മൾക്കൊരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ചിലവാകുന്ന തുക മാത്രം നമ്മൾ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 9,000 ചെല്ലുവാനും രൂപയുടെ ഒരു ബാധ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാധ്യത ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ ചില ആളുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാളേക്കൽ ചാക്കോച്ചൻ 2,000 രൂപ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ 2,000 രൂപ ഏൽപ്പിച്ചപ്പം ബാക്കി 7,000 രൂപയോളം ബാധ്യതയുണ്ട്. ഇനിയും പല ആളുകളും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സന്മനസ്സുള്ള ആളുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധ്യതയില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് മെയ് മാസം വരെയും മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഈ 3 മാസം ഈ മാസങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ ബർത്ത്ഡേയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ സംഗമവും നടത്താനാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. കാരണം ബർത്ത്ഡേ അധികം ആളുകൾ ബർത്ത്ഡേയിലേക്ക് കടന്നു വരും. കാരണം ഇന്ന് എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയുണ്ട്. മിക്കവാറും മെയ് മാസത്തിലായിരിക്കും അത് നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഡേറ്റൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ ഒരു അംഗീകാരത്തിനും സ്വീകരണത്തിനും ഇപ്പം നന്ദി. ഏറ്റവും അവസാനം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ
നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തുമ്മി നിങ്ങളോട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പം അത് ആ വിസ്തീർണത്തിനായിട്ട് തുമ്മിനെ നമ്മുടെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി തുമ്മിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്പർമാർ 53 ഫാമിലിയാണ്. 53 ഫാമിലി ഇന്ന് 250 രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 13,250 രൂപയാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൂലധനം. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു 1,100 കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതോട് കൂട്ടി നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റായിട്ട് 11,000 രൂപ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മുടെ നോർമൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് കിടക്കുവാണ് പൈസ. ഇത്രയും നമ്മുടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 9,000 രൂപ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ബാധ്യതകളുണ്ടാകും. ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബാലൻസിനകത്ത് 2,000 രൂപ ഇപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മൈനസ് ആയിട്ട് 7,000 രൂപയോളം നമുക്കിപ്പോൾ ബാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നില്ല. അത്ര ഇപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് നമ്മൾ അന്ന് ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞത് 100 പേരുടെ ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് 87 ആളുകളേ വന്നുള്ളൂ. അതായത് ഫാമിലിയും മറ്റ് മെമ്പർമാരും എല്ലാം കൂടി 87 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 13 പേരുടെ ഫുഡിൻ്റെ പൈസയാണ് ഈ മിച്ചമായിട്ട് വന്നത്. അല്ല, ഈ നമുക്ക് തികയാതെ വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 9,000 രൂപ വന്നതെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് കുറേ എക്സ്ട്രാ പൈസയായി. അതിൻ്റെ അകത്ത് പടക്കം, പാപ്പയുടെ തുപ്പിയെ, പാപ്പയുടെ ഡ്രസ്സ്, പിന്നെ കേക്ക് എക്സ്ട്രാ മേടിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാളിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു നമ്മൾ പരിപാടി ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ അകത്തോട്ടാക്കി ഒരു പാരിഷ് ഹാൾ മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ 9,000 രൂപ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് വന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊരു സംഘടനയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഈ നിർബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ആരും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ നടത്തത്തില്ല. ഇനിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ ചിലവാകുന്നു. കാരണം വെച്ചെന്നാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കിവിടെ ഈ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പ്രായം ചെന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയ്യെ നടക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ആശയം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ അല്പം വിനോദത്തോടു കൂടി, അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പാട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രായം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു ദിവസം, ഒരു സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു കൂട്ടി, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ, അവർക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ കാണും, കഥ പറയാനുള്ള ആൾക്കാർ കാണും, അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആലോചന നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത കമ്മിറ്റി കൂടിയതിന് ശേഷം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരാം. എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ രീതികൾ അല്ലെ പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പം കുര്യാക്കോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം, ഒരു നിസ്സാരം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ആളുടെ പേര് പറയാൻ ജോയിച്ചേട്ടനാണേലും ഒരു മാസക്കാലം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്ന് ചുമയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോയി. പുള്ളി ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടനിൽ കൂടുതൽ കളന്നിറങ്ങി പുള്ളി ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുള്ളിയും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടായ്മയൊക്കെ 2-3 മാസം കൂടുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ പൈസയുടെ കാര്യം മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം ജോസ് പറഞ്ഞ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ല. തന്നെയല്ല,
ചാക്കോ പറഞ്ഞ് ആ FD എന്നുള്ള ഇത് അത് എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പൈസ എടുത്ത് അതങ്ങ് വീട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിരിവ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം 6 മാസം കൂടുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു 100 രൂപ 200 രൂപ വെച്ച് പിരിവിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പൈസ സുരുക്കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആവലാതി പറയുമ്പം 4, 5, 6 പേര് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൂടെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും 10, 200 രൂപ വെച്ച് പിരിച്ചാൽ തന്നെ 53 പേരോ 60 പേരോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണവന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും ആ പൈസ എടുത്ത് വിനിയോഗിക്കാം. അതിന് വേറെ ആരെയും സ്പോൺസറിനെ പോലും നമുക്ക് തിരക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് കൂടുതലായി പറയാനുള്ളത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പം ജോപ്പൻ പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കമ്മിറ്റി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏപ്രിലിൽ തന്നെ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ നടത്താം. ഇനി മെയ് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കാരും. അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും ജോപ്പൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത കമ്മിറ്റി കൂടി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉള്ള പൈസ ഇപ്പോൾ ഈ 11,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ചിലവാക്കണോ? അതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അന്നേരം ഓടി നടന്ന് പിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമല്ലേ? അതിലും നല്ലത് നമ്മൾ അത് ആ 11,000 രൂപ എടുക്കാതെ അത് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി ഇപ്പം ജോയി ചേട്ടൻ ആശുപത്രി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആശുപത്രി കിടക്കുന്നു, അപ്പം അവർ പൈസയൊക്കെ അവർ മുടക്കിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പൈസ മുടക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നേരം പോയി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 250 താന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആ പൈസ എടുത്ത് അങ്ങനെ ചിലവാക്കണ്ട, അത് നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പറ്റുന്നിടത്തോളം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെയാണ് സ്നേഹക്കൂട്ടാൻ നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പരിപാടി നടത്തണം എന്ന് ആലോചനയുണ്ട്. തീരുമാനമല്ല, ആലോചനയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള നമ്മുടെ നീണ്ടിലുള്ള നിവാസികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. താഴമ്പു മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി പൂമുഖ കിളിവാതിൽ അടയ്ക്കുകില്ല, കാമിനി നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കുകില്ല. താഴമ്പു മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി ഏതോ കിനാവിലെ ആലിംഗനത്തിലെ ഏകാന്തരോമണിഞ്ഞവളെ, ഏതോ കിനാവിലെ ആലിംഗനത്തിലെ ഏകാന്തരോമണിഞ്ഞവളെ, ഈരനോടൊത്തു നീ പൂജക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ നീലകർവർണ്ണനായി നിൽക്കും ഞാൻ. താഴമ്പു മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി, ആരും കാണാത്തൊരന്തപുരത്തിലെ അരവണമുറി തുറക്കും ഞാൻ. ഈരനടുത്ത് നീ പൂജക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ നീലകർണ്ണനായി നിൽക്കും ഞാൻ. താഴമ്പു മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി. നമ്മുടെ ജോസിയേട്ടൻ CC ജോസ് ചാമക്കല ഒരു നല്ല പാട്ട് പാടുന്നു. നല്ല പാട്ട് പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ വരുന്ന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല പാട്ടുകളും പകുതിക്ക് വരുമ്പോൾ നിന്ന് പോകും. കാരണം മറവി അതൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാടുക, ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അഭിനയിക്കുക, അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടിന് നമുക്ക് മറവി വന്നാൽ അടുത്ത ഒരാൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ രസമായിട്ട് നമുക്ക് പാടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ. ഇപ്പം പാടാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്തത് പാടാം, പക്ഷേ
ഇപ്പം മറന്നു പോകും, അതാ എൻ്റെ കുഴപ്പം. ചില്ലുമേടയിലിരുന്നെന്നെ കല്ലയല്ലേ എന്നെ കല്ലയല്ലേ പാമ്പുകൾക്കുമാളമുണ്ട് പറവകൾക്കാകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണിനിടമില്ല മണ്ണിനിടമില്ല. എവിടെ നിന്നു വന്നു ഞാൻ എവിടേക്കു പോണു ഞാൻ എവിടെ നിന്നു വന്നു ഞാൻ എവിടേക്കു പോണു ഞാൻ വിളക്കുമരമേ വിളക്കുമരമേ വെളിച്ചമുണ്ടോ കയ്യിൽ വെളിച്ചമുണ്ടോ പാമ്പുകൾക്കുമാളമുണ്ട് പറവകൾക്കാകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണിനിടമില്ല മണ്ണിനിടമില്ല. ദുഃഖഭാരം ചുമക്കുന്ന ദശബോധമാണു ഞാൻ ചില്ലുമേടയിലിരുന്നെന്നെ കല്ലെറിയല്ലേ എന്നെ കല്ലെറിയല്ലേ. പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട് പറവകൾക്കാകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണിനിടമില്ല മണ്ണിനിടമില്ല. നമ്മുടെ നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഐസക് ഇട്ടുപറയും ചേട്ടനെ വിളിച്ചുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ പറ്റി കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഒരു പൂരം കഴിഞ്ഞ ഉത്സവപ്പറമ്പ് പോലെ എന്നുള്ള നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു ധാരണ മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത തൊമ്മിക്കും കുര്യാക്കോസിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ നേതൃത്വം വഹിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ജന്മം തന്ന മാതാപിതാക്കളെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി 65 വർഷത്തോളം കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ എല്ലാം കാവൽ മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേൽ റേഷ് മാലാഖയെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. നേരിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ജന്മദിനാശംസകൾ അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരും ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവർക്കും ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിച്ചു നടത്തി പോകുന്നു. ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു മലായിക്കാരാണെന്ന് പറയും, ഇവിടെയുള്ള പലരും ഞാൻ എപ്പോഴുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ആ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലൊന്നും കൂട്ടാതെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി സഹകരിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവരുടെ സ്നേഹത്തിനും സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും നന്ദിയും ഉണ്ട് അറിയിക്കുന്നതിന് സന്തോഷം. പ്രിയമുള്ളവർ, നമ്മുടെ യോഗം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ 6 പേർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വീഡിയോയിൽ പകർത്തി ലൈവായി ഇടുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജയേന്ദ്രനാണ്. ആ ജയേന്ദ്രനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. തപസ്സു ചെയ്യും ദേഹാമ്പൽ ഞാൻ ദാഗജലം തരുമോ ദാഗജലം തരുമോ തലയ്ക്കുമീതെ ശൂന്യാകാശം താഴെ മരുഭൂമി
തപസ്സു ചെയ്യും ദേഹാമ്പൽ ഞാൻ ദാഹജലം തരുമോ ദാഹജലം തരുമോ അഴകിൽ പഞ്ചാമി നടുവിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും പുകയുമ്പോൾ അഴകിൽ പഞ്ചാമി നടുവിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും പുകയുമ്പോൾ തൊടുകൈ കൊടുങ്ങയിൽ ആത്മാവിലിത്തിരി ദീർഘജലം തരുമോ ഗ്രഹോ ദീർഘജലം തരുമോ തലയ്ക്കുമീതെ വിളിത്തിരി ദീർഘജലം തരുമോ ദീർഘജലം തരുമോ ചുമീരെ ശൂന്യാകാശം താഴെ മരുഭൂമി തപസ്സു ചെയ്യും ദേവാമ്പൽ ഞാൻ ദാഹജലം തരുമോ ദാഹജലം തരുമോ വാതിൽക്കലൊരു നാൾ മഞ്ചലുമായി വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മരണം വാതിൽക്കലൊരു നാൾ മഞ്ചലുമായി വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ചിറകടിച്ചെത്തും കൂടുതകരും നേരം ദാഹജീവജലം തരുമോ ജീവജലം തരുമോ തലടിച്ചെത്തും നേരം നേരം ജീവജലം തരുമോ ജീവജലം തരുമോ തലയ്ക്കുമീതെ ശൂന്യാകാശം താഴെ മരുഭൂമി തപസ്സു ചെയ്യും വേദാമ്പൽ ഞാൻ ദാഹജലം തരുമോ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാനും ഈ വീട് വിട്ടുതരുവാനുമായി സന്മനസ് കാണിച്ച നമ്മുടെ കുര്യാക്കോച്ചേട്ടനും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കുചേരാം.